أشعر بأن علاقة تربطني بالله بمثابة أمي الأبدية. ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हीट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्धचक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी सांस लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन। साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे। घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन। साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। ओम शांति। वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके।
नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे 3 बार गहरी सांस लेंगे, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए, आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए। और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। أشعر حبا كاملا وتقبلا رحبا. لقد نسيت هذا الاتصال. ओम शांति, ओम शांति। لقد ذهبت لأعود بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني.
अब
तो सारे मिट गए उल्फत से खुदा तेरी रोशनी छा गई। जिंदगी की हर घड़ी दिल नशी हो गई। जिंदगी की हर घड़ी दिल नशी हो गई। खुदा तेरे इश्क में हर खुशी मिल गई। जाने अनजाने में हुई थी जो गलतियां, पावन सब हो गए पाकर तेरी हथेलियां। आरज़ू महक उठे तकदीरें खिल गई। जिंदगी की हर घड़ी दिल नशी हो गई। जिंदगी की हर घड़ी दिल नशी हो गई। ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಮಹೀನ್ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸದಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಮಹೀನ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. आज बाप दादा बहुत महीन बातें सुना रहे बाबा साकार मुरली। अपनी बुद्धि पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ते जाना है। तो महीन और गुह्य बातें बाबा आज सुना रहे हैं, वही हमारी पढ़ाई है। तो पढ़ाई का गुह्य राज आज बहुत डीपली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಪಂಚ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರೋಗಿಗಳು, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಪಂಚನೇ ರೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೋಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಿರೋಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೇಗೆ ನಿರೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश दुख की लहर आ नहीं सकती है. ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಃಖದ ಅಲಲು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. అంటే ದುಃಖದ ಅಲಲು ಬರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ स्मृति. उत्तर, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुरानी शरीर को छोड़ घर जाएंगे.
फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। డిలీట్ చేస్తాం బాబా ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಸಾಕಾರ ಮುರಳಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. बाबा आज बहुत डीप और महीन बातें सुना रहे हैं। जैसे हम आगे आगे जाना है, पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं जाना है। यह बहुत सूक्ष्म महीन पढ़ाई का राज। बिल्कुल ही पीछे नहीं जाना। अच्छा, ओम शांति. मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल ही किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अभी इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈಗ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ಎಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಡ್ಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಇದು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಇದು. ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಈ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएंगे. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಚಲ್ ಅಡೋಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. उत्तर, पास्ट इज पास्ट. बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है. सदा एक ही तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएंगे. तुमने अभी कलयुग की हद को छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो. उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई. मतलब कभी नहीं पीछे देखना है. पीछे देखने का अर्थ यह है कि कलयुग का संस्कार धारणा नहीं हो. कलयुग का संस्कार को पूरा छोड़ देना है. अभी हम कहाँ है, तो ಪಾಸ್ಟ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಚಿಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಏನೇನಾಗಿದ್ಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೇರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಅದರದೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಡೋಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಈ ಕಲಿಯುಗನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕಲಿಯುಗದ ಹಾದು. ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಅಹಂಕಾರ, ಜಗಳ, ಅಶಾಂತಿ, ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಲಿಯುಗದ ಮಾತುಗಳು ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಇದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಢಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ.
दिन बदलता जाता है, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर के टाइम पास होते होते अभी आकर के कलयुग के किनारे पर खड़े। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे मॉडल है। सृष्टि तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है, इसके मॉडल के रूप में बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अभी कलयुग पूरा होता है, अभी मालूम पड़ा है ना। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर के चक्कर लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर के ठहरना चाहिए। ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಸತ್ಯುಗದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯುಗ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿಯುಗ ಚಕ್ರ ಪೂರ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಲಿಯುಗದ. ನಮ್ಮ ಶರೀರನು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶರೀರ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ತರ ಎಡ್ಜ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ತರ. ಬಾಬಾ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಅದು ಮಾಡೆಲ್ ತರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸತ್ಯುಗದಿಂದ ಚಕ್ರ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯುಗ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ್, ಕಲಿಯುಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब रहा है, तरह सा रहा है ना। तो आगे ये पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है, बाकी होना आकर के रहा हुआ है. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ 5000 ಇಯರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಕಲ್ಪದ ಸಮಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कंप्लीट एज अली बंदिदीवी. तो इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का बाकी थोड़ा समय है. ये ज्ञान भी अभी मिला है. ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸದಾ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರವನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. आने का और निकलने का गेट होता है ना, ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೇಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಔಟ್ ಗೇಟ್, ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗೇಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್. ಆ ತರ ಈಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಪೂರ ಆಯ್ತು. ಮೇಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೇಟ್, ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೇಟ್ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. कलयुग अंत समय, सतयुग आदि समय, संगम युग. तो ये भी ऐसा ही है. बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है.
ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी हम किनारे पर है, बहुत थोड़ा समय है। अभी इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो नई दुनिया में जाना है ना, तो समझानी भी बड़ी सहज मिल। ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾವು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ? ನಷ್ಟು ಮೋಹ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ನಾವು ಏನೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಕು. ಪೂರಾ ನಷ್ಟು ಮೋಹ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮುತ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो ये बुद्धि तरह ये बुद्धि में रखना है कि चक्र बुद्धि में फिरता रहना. अभी तुम कलयुग में नहीं हो. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. कलयुगದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು. तो तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को. हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, फिर क्यों याद करना चाहिए कलयुग वालों को? बुद्धि विकारी दुनिया को क्यों याद करना है, वहां क्यों लगाना है? ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕಲಿಯುಗವನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮ ಭಾಯಿ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಯಿ ಬಹನ್, ಈ ಒಂದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೇಕು. ಭಾಯಿ ಬಹನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭಾಯಿ. ಬೇರೆ ಶಾರೀರದ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಕಲಿಯುಗದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೇನು ಅವರೆಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಆತ್ಮ ಭಾಯಿ. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಳೆ ಸಂಬಂಧ? ನಾವು ಇವಾಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, पुरुषोत्तम संगम युगದಲ್ಲಿ इದ್ದೀವಿ. तो ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं. बाबा जानते हैं कोई तो रुपये में ये खाना भी समझते नहीं है. सुना और भूल गए. तो तुमको तो पिछाड़ी तरफ देखना ही नहीं है. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ₹1 ಒಂದು ಹಣನೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಣ ಅಂದ್ರೆ 16 ರೂಪೀಸ್ 16 ಹಣ ಆಗುತ್ತೆ, 16 ಹಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣನ ಧಾರಣ ಆಗಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 16 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಸಂಗಮದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಸಂಗಮ युगದ संस्कार. तो बुद्धि से काम लेना चाहिए. हम पार निकल गए हैं, फिर पिछाड़ी में क्यों देखना है? पास्ट इज पास्ट है ना. बाप कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाते हैं बाप, फिर भी बच्चों का कान पिछाड़ी में लटक जाता है. कलयुग की तरफ लटका हुआ है. बाप कहते हैं, कांद इस तरफ कर दो. वो पुरानी दुनिया तुम्हारी काम की चीज नहीं है.
बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते। नई दुनिया सामने खड़ी है ना, पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಹೀನ್ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಂಗಮ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಕೆಲವರು ತಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಕಲಿಯುಗವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾತುಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರ್ದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತುಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಕಲಿಯುಗದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ? ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಈ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬರುತ್ತಾ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ? ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, विचार करो. ऐसी हमारी अवस्था है. बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती बातों को चिंता ही मत करो. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 1 ವರ್ಷದ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಇರುವಾಗ ಈ ತರ ಇತ್ತು, ಆ ತರ ಇತ್ತು. ಸರಿ ಇತ್ತು, ನೀವು ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾತುಗಳೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯುಗದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಕಲಿಯುಗದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇರ್ಬೇಕು. तो अभी हम संगम पर बैठे हैं, तो संगम युग के संस्कारी बुद्धि में आना चाहिए ना. क्या है संगम युग का संस्कार? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का जो संस्कार है कोई धारण करना है संगम युग पर. कलयुग का संस्कार बिल्कुल छोड़ देना है. फिर आगे देखते जाना है, पीछे नहीं देखना है. पीछे देखना अर्थात कलयुग के संस्कार और कलयुग के संबंधियों को याद करना. 1 बरस पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब याद करके क्या करेंगे? कोई काम का नहीं. कोई को तो अपनी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर क्या क्या किया है वो सब बोलते रहते हैं नशे से, लेकिन उससे अपना क्या कनेक्शन? वो तो पास्ट हो गया ना. पास्ट इज पास्ट. अगर उसको ही याद करते रहेंगे तो आगे नहीं जा सकते. इसलिए आगे जाना है तो पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखना. अभी एक ही ऊंचा आश रखनी है कि हम चले सुखधाम में. बुद्धि में सुखधाम ही याद रखना चाहिए. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಸೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಇದು, ಮನೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆಗಳು. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಸುಖಧಾಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸುಖಧಾಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್.
ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಳೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಕು. ಹಳೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧ. ಆ ತರ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸುಖಧಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪಿಚಾಡಿ ಮೇ ಕ್ಯೂ ಫಿರ್ನಾ ಚಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಹಿಂದೆ? तो परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, ये समझ की बातें हैं। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीते को याद करना ही नहीं है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को क्यों देखते हो? नहीं देखो पिछाड़ी, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल अडोल अवस्था रहेंगी, फिर मैं बुद्धि रहेगा। तो उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबर 1, आज देखो तो अच्छा चल रहे, कल फिर गिर जाएंगे तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसे ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है। विचार कर, ऐसा होता है ना, कोई कोई को मुरली सुनने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि बुद्धि पुरानी संबंधों में घूमता रहता है। बाबा कहता है पुरानी संबंध को देखेंगे तो मित्र संबंधी सारा याद आएगा। ऐसा नहीं जाना, एक तरफ ही देखते रहना है। ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಾ ಏನ್? ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಚೋಲ್ ಅಡೋಲ್ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂದೆದೆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀರ. ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೇ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. तो विचार करो, ऐसा होता है ना. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? तो बाबा कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो, रुकना नहीं है, आगे जाना. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಸಂಗಮ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಂಗಮ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಇಲ್ವಾ? ಆವಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇ ನೈ ದುನಿಯಾ ಖುಷಿ ಹೋಂಗಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಂದೆ ಇದೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಭಿ ಎಡ್ಜ್ ಮೇ ಕಡೆ ಹೋ, ಎಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿನಾರ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಶರೀರ ಇದೆ, 84 ಶರೀರ, 84th ಬಾಡಿ, 84th ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿನೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಬಸ್ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡಬೇಕು? ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭೂತಕಾಲ. ಭೂತಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುದು. ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಭೂತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ. ಅದೇ ತರ ಭೂತಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೆನೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. 5 ಭೂತಗಳು, ಕಾಮ್, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಅಹಂಕಾರ, ಆ ಭೂತ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂತಕಾಲನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, आवाज करो तो जट सुनाई पड़े, ऐसे बिल्कुल ही सामने हैं, याद करने से याद करते हो देवताएं आ जाते हैं. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟ್ರೀಸ್, ಅದು ಇದು ವೃಕ್ಷಗಳು, ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆ ತರ ನಾವು ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗ್ದರೆ ಸಾಕು, ಹೇ ದೇವತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ದೇವತಾ ಶರೀರವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, आगे थोड़ी आते जाए. सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते हैं क्या? अभी तो पियर घर और ससुर घर दोनों ही मिलते. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ಮನೆಯವರು, ನಾವು ಇವಾಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಸುರ್ಗರ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆ, ಅದು ಸತ್ಯುಗ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಇಡುವಾಗ ಈ ತಂದೆ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಿಲನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳಿತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಪ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳ ರೂಪ, ಭಯಂಕರ ಆಸುರಿ ರೂಪಗಳೇ ಇತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ 16 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ದೇವತೆಗಳದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಟ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಬಾಬಾ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು पियर घर और ससुर घर वाले का मिलने का जो रहस्य है वो बाबा बताते हैं. जब हम कलयुग में थे तभी पियर घर और ससुर घर की बात ऊपर नहीं चलती. संगम पर आने के बाद जब भोग लगाते हैं तो उस समय बाबा इमर्ज करते हैं कि संगम युगवासी और सतयुगवासी, मतलब हम सब आत्माएं दैवी गुण धारण करके संपूर्ण निर्विकारी बनते जाएंगे तो
हमारा देवता का रूप भी नजदीक दिखाई पड़ेगा, सूक्ष्म वतन। इसका ये रहस्य है। तो अभी फिर बच्चे चलते चलते भूल जाते, बुद्धि योग पिछाड़ी हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे हटना ही नहीं है, अभी पार होना है, इस तरफ से उस तरफ पार जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸದಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಫುಲ್ಲು ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿಯುಗದ ಸ್ಥಿತಿ. ಶ್ರೀಬಾಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ, ವಿನಾಶ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು. हटानी है बुद्धि को, वहां से पार हो जाना है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। तो नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। ಇದು ಬೋಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ನಾವು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸತ್ಯುಗ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗಮ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಸದಾ ಸಂಗಮ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ನಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. अभी स्वीट होम में जाना है, ये याद रहने से खुशी होंगी, तुमको अचल अडोल स्थिति भी बना दे। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, बाकी अभी नजदीक आ गए हैं, एड्ज पर खड़े हैं, तो बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಈಗ ಈ ಕಲಿಯುಗ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಪರಂಧಾಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನನಗೆ ಪರಂಧಾಮ್. ಆ ತರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ याद की यात्रा ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं. ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಾಮಾನು ನೋಡಿದ್ರೇನು ಬುದ್ಧಿ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೇರ್ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಮನೆ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಶರೀರನೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಪರಂಧಾಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸದಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಚಾರ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಚಾರ್ಟ್ बरीदिಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಾ. तो अपने दिल पर हाथ रख करके देखना है। बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसा समझो हम नजदीक आ गए हैं, तो ऐसी अवस्था हमारी है. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು? बुद्धि में एक ही एक बाप की याद. बाबा याद की यात्रा का भिन्न भिन्न प्रकार से सिखाते हैं. इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है. बस अभी हमको जाना है घर, जहाँ सब झूठे संबंध है, सच्चा संबंध तो सतयुग में होता है. अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं. सतयुग से लेकर के बुद्धि योग में ये चक्र याद रहना है. तुम सदर्शन चक्रधारी हो. सतयुग से लेकर चक्र लगा करके लास्ट में किनारे पर आकर के खड़े, ये एड्ज है, एंडिंग पॉइंट. तो कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते. अरे बाबा ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ರಿಯಲ್ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಿಯಲ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸಂಬಂಧ, ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯುಗ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗದ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿ. तो अभी स्वदर्शन चक्रधारी हो ना आप, सतयुग से लेकर चक्कर लगा करके किनारे पर खड़े 5-10 मिनट मुश्किल याद करते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಥರನೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೇನೋ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸನು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುವುದೇ. ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಂಧಾಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವ್ಯರ್ಥ. प्रदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो नहीं है. बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं. आत्मा की तो बात है ना, तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहना है. बुद्धि में सदा याद क्यों नहीं रहती है, याद रहना चाहिए ना, क्यों नहीं रहती है. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸದಾ ನೀವು ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ನೆನಪನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ವೆರೈಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆ ತರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. तो ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद आता है, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ನಮ್ದು ಯಾಕೆ ಇದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ. तो बुद्धि में क्यों नहीं याद आता है, प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, क्योंकि प्रैक्टिस करते नहीं. क्यों नहीं चक्र बुद्धि में याद आता है. ये स्वदर्शन चक्र है. बाबा शुरू से लेकर के सारा चक्र समझाते. तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर के किनारे पर खड़ी है. कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे. ನೋಡಿ, ಕಿನಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಹೊರಗಡೆ ವಾತಾವರಣ ಅದಕ್ಕೆ ವಶನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲಾಸ್ಟ್ ಶರೀರ ಮೂಲಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ झंझट ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. तो दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में जाना है. ಮನಸ್ಸು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೈಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಹೇಗೆ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಪರಂಧಾಮ್, ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ನೈ ಗವಾನಾ है, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि योग लगाना है. योग नहीं लगाए तो पाप कैसे कटेगा. तुम जानते हो ये दुनिया अभी खत्म होनी है. इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की बात है ना. अजमेर में स्वर्ग का भी मॉडल है, परंतु जिसको स्वर्ग याद आएगा क्या, वो क्या जाने ಸ್ವರ್ಗ से. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ.
ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ 5000 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಜ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಜ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? अभी मनुष्य क्या कहते हैं? ये क्या जाने स्वर्ग से? समझते स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद ही आएंगे। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में याद रखना है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। अभी हमको जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम तू मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है? बाप तो मंजिल को जानते हैं। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वो भी समझाते हैं। तो क्या ये नहीं समझा सकते हैं क्या? ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 40,000 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಕಲಿಯುಗ ಸಮಾಪ್ತಿ 40,000 ವರ್ಷಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಪಂಚ ಟೋಟಲ್ ವಿನಾಶ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವರು ಸದಾ ಇದೇ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಇಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಲಕ್ಷ್ಯ? ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ್ ಮಂಥನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ್ ಮಂಥನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. तो ये भी सुनाते हैं क्या? ये तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा क्या? बाप तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे ये तो धुन लटका हुआ होनी चाहिए कि पिछाड़ी में कैसे हों। ये सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी, गफलत छोड़ देनी है। बाप के पास दो वर्ष के बाद आते हैं। क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? बाबा के पास घड़ी घड़ी जाना चाहिए। 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद जाएंगे तो याद रहेगा क्या? बाबा बोलता है, बहुत महीन बातें मैं सुनाता हूँ, ये सब आप विचार सागर मंथन करके धारण करो। गफलत छोड़ देना, कोई भी प्रकार के टाइम वेस्ट ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಾಬಾ ಉತ್ತರ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 2 ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತಾ? ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಸಮಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ? ऐसी अवस्था हो जाए, बाकी क्या चाहिए? बाबा ने ये भी समझाया है कि डबल सिर ताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज तो कोई वहां नहीं रहता। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वो वाइसलेस तत्व प्रधान है, बाद में रजो तमो में आते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೀಟಧಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಕ್ರೀಟ ಅಂದ್ರೆ
ಆ ಪವಿತ್ರತಾದು ಕ್ರೀಟ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಟ ಅದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಟ ಇರುತ್ತೆ. ಪವಿತ್ರತಾದ ಕ್ರೀಟ ನಿಶಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಪವಿತ್ರತಾದು ನಿಶಾನಿ. ಯಾರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲೂ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಲೈಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೈಸ್ಲೆಸ್ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಮೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, प्रैक्टिकल इधर। तो तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, जिसमें मस्त रहना चाहिए। कल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि योग वहां लटका रहे। ಬಾಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಪರಂಧಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಸ್ಮೇತೋ ಥೋಡ್ ನಿಭಾನ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಸಂಬಂಧನೂ ಇದೆ ಕಾಣ್. ಬಟ್ ಕಲಿಯುಗದ ಸಂಬಂಧದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो भी होंगे वो जरूर आगे पीछे आते रहें। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे जा सकते हैं. आदि सनातन देवी देवता ಧರ್ಮದವರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೇನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಏನು ರಹಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿದಾರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಚಾಡಿ ತಕ್ ಹೋತಾ रहेंಗ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ये पुराने से तीखे कदम बढ़ाएंगे. सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆನಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. बल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाते हैं, धंधे दोरी छोड़ करके यात्रा में बैठ जाते हैं. भोजन खाना ही छोड़, भोजन तो खाना होता है ना, अच्छी रीति याद में रहेंगे तो कैसे, खुराक नहीं. तो यही तात सदा लगी रहनी चाहिए. अभी हम जाते हैं 21 जन्मों का राज्य भाग मिलता है. लॉटरी मिलने से कितना खुशी का पारा चढ़ जाता है ना. तुमको तो बहुत मेहनत करनी है. इसको ही अंतिम मूल्यवान जीवन कहा जाता है. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಬಾಬರ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೋಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನೆನಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಖುಷಿಯೇ ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕು. 21 ಜನ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಇರ್ಬೇಕು. ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸದಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ, ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನ, ಇದು ಅಂತಿಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನ. ಯಾದ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಮೇ ಬಹುತ್ ಮಜಾ ಹೈ. ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थिरमय बना. बम्बोर को आग लगी,
रावण का राज्य जल गया, ये एक कहानी बैठ बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ करके समझाते हैं। ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹನುಮಾನ್ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಕು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ದ್ವಾರ ಟೋಟಲ್ ಲಂಕಾ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೇಗೆ ಕಾಲ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ, ಆ ಕಾಲನ್ನ ಯಾರು ಶೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ತರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ರಾಮ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹನುಮಾನ್. ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಲಂಕಾ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ कथा तो सुनाते हैं, हनुमान भी पुरुषार्थ किया था, अपना पांव ऐसा रखा अंगद जो रावण भी नहीं हिला सका, फिर उसके पूंछ में आग लगा दिया तो वो आग द्वारा सारा लंका को जला दिया. ऐसे अभी भी हमारे बुद्धि इतना स्थिर होना चाहिए, उस स्थिरता के आधार पर ही हम इस बम्बोर को आग लगा सकते, मतलब विनाश हो जाता है. मैं का जो पूंछ है उसको जलाना है, तभी बुद्धि स्थिर हो जाएगा. बस अभी लास्ट में खड़े हैं, अभी जा रहे हैं. इस याद में रहने का पुरुषार्थ करने से खुशी का पारा चढ़ेगा, आयु भी योग बल से बढ़ेगी. तुम अभी दैवी गुण भी धारण करते हो, फिर आधा कल्प वो चलता है. ಬಾಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯುಷನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर के लक्ष्मी नारायण बन जाते हो. ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರ ಆಧಾರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ 21 ಜನ್ಮ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ. तो इतना पुरुषार्थ करना है, इसमें गफलत नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. ಎಷ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜೋ ಕರೇಗಾ ಸೋ ಪಾಯೇಗಾ. ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. तो बाप शिक्षा देते रहते हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं. इतना थोड़े समय में कमाल कर देते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪ ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ. ಸಾರಿ ದುನಿಯಾಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಕರ್ ದೇತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಪ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕೋಯಿ ಬಡಿ ಬಾತ್ ನೇ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಲಿಯುಗನ್ನ ವಿನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಅವರು. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆನೆ ವಿನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಾಪ್ कहते कल्प कल्प करते, बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ. ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं. अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमा करनी, नहीं तो ऊंच पद कैसे पाएंगे. तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत तो करते हो, समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े, फिर पिछाड़ी में क्यों देखना है. देखना नहीं, एकदम आगे कदम बढ़ाते जाओ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಹಿಂದೆ? ಕಲಿಯುಗನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಇಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು? इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए, आगे आगे जाना है तो अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल देते हैं। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है हठ योगी, वो तो राजयोग सिखा नहीं सकते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು. ಕಚುವ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೆ, ತಾಬೇಲು ಆಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸದಾ ಅಂತರ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಇದು ಹಠಯೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. सन्यासी ओनली हठ योगा मारता, राजयोग ಇಲ್ಲ. ये लोग तो सुनते हैं तो समझते हैं, ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए ये युक्ति से लिखना चाहिए. ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಠಯೋಗಿ ರಾಜಯೋಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಠಯೋಗ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ರಾಜಯೋಗ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. बाप बिगर राज्य कोई सिखा नहीं सकते हैं. ಈ ಮಾತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ತಂದೆನೇ ರಾಜಯೋಗ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲಾ ಜಾತಾ ಹೈ तो क्या ना, ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ऐसा युक्ति रचना, युक्ति से लिखना है जो सर्प भी मारे और लाठी भी न टूटे. कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीति से चलना. बुद्धि का योग तो बाप से लगाना है. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ಹಾವು ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ತಕಡಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ಟಿಕ್ ವಿದೌಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಸ್ನೇಕ್ ಅನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಬಾರ್ದು. ರೈಟ್ ಮಾತುಗಳು ಏನಿದೆಯೋ, ಸತ್ಯದ ಮಾತು, ಅದನ್ನ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಬಾಬಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. तुम जानते हो हम अभी एक ही मत पर, यह है देवी देवताओं की मत. इसको अद्वैत मत कहा जाता है. बच्चों को देवता बनना है. कितना बार तुम बने हो? अनेक बार बने हैं ना. अभी तुम संगम पर खड़े हो. ये अंतिम जन्म है, अभी तो जाना है. फिर पिछाड़ी में क्यों देखते हो? देखते हुए भी फिर अपनी ಅಡೋಲ್ತಾ ಮೇ ತುಮ್ ಖಡೆ ಹೋ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಗಮ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ದೇವತಾ ಮತ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮತ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ದೇವತಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು? ದೇವತಾ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಕಲಿಯುಗವನ್ನ ನೋಡ್ಬಾರದಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಬರಬಾರ್ದು ಕಲಿಯುಗದ. ನಾವು ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ದೇವತಾ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪರಂಧಾಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯುಗನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. मंजिल को भूलना नहीं है. तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾವೀರ್, ಮಾಯನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನಿದೆ? ಅಭಿ ತುಮ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೋ ಹಾರ್ और जीत का खेल, ಈ ಚಕ್ರ ಫಿರ್ತಾ ಹಿ ರಹತಾ ಹೈ. ಇದು ಒಂದು ಚಕ್ರ,
हार जीत का चक्र तिरुस्ता इरुत्ते। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता नहीं था, पता था क्या पहले अपने को बिंदु समझना है। इतना छोटी सी बिंदु में इतना सारा ज्ञान नूंदा हुआ है। ये चक्र फिरता रहता है। इतना वंडरफुल बात है ना। ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜ್ಞಾನ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಂದು, ಆ ಬಿಂದುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಂಡರ್ ಕೈ ಕರ್ಕೆ ಚೋಡ್ನಾ ಬಿ ಪಡ್, ಬಂಡರ್ ಬಂಡರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಲಿಯುಗದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति. धारणा के लिए मुख्य सार. पीछे मुड़ करके नहीं देखना है. किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है. ಹಿಂದೆ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು. एक बात की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस बनानी है. ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಶಿವಬಾಬಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಕರಸ್ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಯ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಪರಂಧಾಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಸದಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಘರ್ ಜಾನಾ ಹೈ, ಗಫಲತ್ ಚೋಡ್ ದೇನಿ ಹೈ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವರದಾನಗಳು, ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ವರದಾನ? ನಿನ್ನೆ ವರದಾನ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸೆನ್ಸ್, ಇದರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಶಾರ್ಪ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸೆನ್ಸ್. ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ್ವಾರ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಇವಾಗ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत इन दोनों का बैलेंस रखना है. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಹಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಸೇವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಬಸಂತ್, ಇದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ, ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಸಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೇಮ್ ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೂಪ್ ಬಸಂತ್ ಎರಡದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, तो ऐसे ही रूप अर्थात याद की बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस कर. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಸಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ್ ಮಂಥನ್ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ರೂಪ್ ಅಂತ ಬಸಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಬಸಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು. ಅದೇ ತರ ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ.
ಆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಾರ, ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ. इसकी भी इन्वेंशन निकालो. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಾರ ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುದು, ಅದರದ್ದು ವಿಚಾರ सागर मंथन ಮಾಡಿ इन्वेंशन निकालना. साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव, पुराना चाल, ये सब दिल और जीव बाहर करो. कभी विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा ಅಥವಾ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಹೋಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ನು ಯಜ್ಞ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಯಜ್ಞ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಸ್ವಭಾವಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಳ್ಳು ತರ, ಈ ಎಳ್ಳೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಹಳೆ ಚಾಲ್ ಚಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆವಾಗಲೇ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆಹಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನು, ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಎಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಳ್ಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತುಗಳಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಗಳು, ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ. ಅವಿನಾಶಿ ರುದ್ರ ಗೀತಾ ज्ञान यज्ञ स्लोगन, बालक और मालिक बन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ. ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತರಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಾಚಾ ಸೇವಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದರೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಲಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. सांसें अपनी सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो
सांसें अपनी परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सर्वप्रथम आप सभी अपनी कमर सीधी कर ले। बैक स्ट्रेट करते हुए आप चेयर पे बैठे तो सीधे बैठ जाइए। आगे की ओर गहरी सांस लेंगे 3 बार, डीप ब्रीदिंग। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में करेंगे कपालभाति। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते हुए एक्सरसाइज करेंगे। पहले 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। गहरी सांस लेंगे एक बार,
रिलैक्स। अभी हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें हम लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और फिर एंडिंग भी जो है लेफ्ट से छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। अब अभी इसको हम फास्ट करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपने लंग्स से भरेंगे और सांस छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे झटके के साथ। इस एक्सरसाइज से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो आप ये एक्सरसाइज डेली जरूर करें 5 मिनट। अभी हम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेते हुए जो है एक्सरसाइज करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों की पोजीशन घुटने में, गहरी सांस लेंगे, स्टॉप, रिलैक्स। अभी हम इसको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए एक्सरसाइज करेंगे।
रिलैक्स। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है त्रिबंध, जिसको महाबंध भी कहा जाता है। इसमें हम 3 बंध लगाएंगे। बाह्य कुंभक लगाते हुए पहले गहरी श्वास लेंगे, डीप ब्रीदिंग, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बंध लगाएंगे। जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। जालंधर बंध, गले को, सिर को नीचे झुकाते हुए। उद्यान बंध, नाभि को जो है अंदर की ओर खींचते हुए। और मूल बंध जो है मूलाधार चक्र, गुदा द्वार को ऊपर की ओर जो है संकुचित करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग। एक बार और करेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अग्निसार। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद नाभि चक्र को अंदर खींचते हुए जो है अंदर बाहर करते हुए बाह्य कुंभक लगाते हुए हम 3 बार जो स्ट्रोक लेंगे। इसमें बाह्य कुंभक लगाते हुए एक्सरसाइज जो है अग्निसार, श्वास छोड़ने के बाद। एक बार और करेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमणीयान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे नाक से और कान और आँख को बंद करते हुए सांस छोड़ते हुए जो है अंदर ही अंदर ओम की ध्वनि भौरी की तरह गुंजन करते हुए सांस छोड़ेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गृत प्राणायाम। इसमें हम गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ेंगे। आंखें बंद करके एक्सरसाइज करेंगे। हाथों की पोजीशन, उंगलियों की ध्यान मुद्रा में। गहरी श्वास। ओ।
एक बार और करेंगे। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए अच्छी तरह से, और ये पॉजिटिव थॉट लीजिए कि मेरे दोनों हाथों के बीच एक जो है पेन किलर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रहा है और मेरे पूरे बॉडी को जो है चार्ज कर रहा है। आइस की मसाज कर लीजिए, नेक की, एक बार और। एक मिनट साइलेंस में। कल हम जो है बैक पेन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। आप जो है साथ में बिछाने के लिए बिछाने के कुछ लाइएगा, चटाई या तो योगा मैट या तो बेड शीट। बैक पेन के लिए कल लेट के जो एक्सरसाइज करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में बाबा का थैंक्स करेंगे जो इतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य दिया हमें।